तो हम एक कहानी पढ़ रहे थे, पार्ट 1, कवि का चुनाव। इसका लेखक कौन है? श्री सुदर्शन, है ना? याद है ना सबको? हाँ, सब लोग बुक लेके बैठिए, ठीक है ना? तो पिछले पिछले हफ्ते हमने कहाँ तक पढ़ा था? ये कहानी किसके बारे में है? सुदर्शन। हाँ, ये लेखक कौन है? श्री सुदर्शन। तो ये कहानी किसके बारे में है? मैंने पिछले हफ्ते बोला था। हाँ हाँ, एक राजा की कहानी है। तो राजा क्या करते हैं? अपने दरबार में एक सच्चा कवि का हाँ, वेरी गुड। हाँ, अपने दरबार के लिए एक सच्चा कवि का चुनाव कर रहे। तो राजा ने कैसे अपने बुद्धि से, तो अपने चतुराई से कैसे अपने दरबार के लिए एक सच्चा कवि का चुनाव किया, ये आज ये कहानी है। ये कवि का चुनाव कहानी जिसमें हम सीखने जा रहे हैं, ठीक है? तो पिछले हफ्ते हमने एक पेज पढ़ा था, ठीक है ना? सब लोगों ने बुक देख लिया घर जाके? मैंने घर में बैठ के पढ़ा कि नहीं पढ़ा? हाँ, तो पिछले पिछले हफ्ते हमने कहाँ तक पढ़ा था? मतलब राजा ने मंत्री को बोला था कि मतलब तुम शहर में जाके ऐलान करो कि हमारे दरबार के लिए एक कवि की जरूरत है। तो मंत्री ने क्या किया था? क्या कहते हैं, मुनादी करा दी। मुनादी मतलब ऐलान करा दिया कि दरबार के लिए कवि की जरूरत है। तो उसके बाद कवि को 1001 लोगों ने कवि के लिए आया था। तो मंत्री ने क्या किया था? हर दिन एक एक कवि का बैठ के कविता सुन रहे थे। लेकिन सच्चा कवि कौन है, ये इसका चुनाव ये मंत्री नहीं कर पाए। तो कवि ने क्या किया फिर? एक कागज में सबका नाम लिखवा के लिख के राजा को दे दिया। तो पिछले हफ्ते हमने यहाँ तक पढ़ा था, ठीक है ना? याद है ना सबको? എല്ലാരും ഓർക്കുന്നില്ലേ? എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയില്ലേ? हाँ या ना बोले बच्चे लोग? हाँ, तो हम आज का कहानी शुरू करें फिर। तो मैं पढ़ने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिए आप लोग, ठीक है? सो मंत्री ने विनय से सिर झुकाया और धीरे से जवाब दिया, मैंने उनकी कृतियां सुनी है और इसके बाद यह नामावली तैयार की है, मगर हमें एक कवि की जरूरत है और यह 1001 है। मैं चुनाव नहीं कर सका। तो मंत्री राजा से बोल रहे थे कि मैंने हर दिन हर एक कवि की कृतियां मतलब कविताएं सुनी, लेकिन सही कवि कौन है मैं इसका चुनाव नहीं कर पाया। तो इसलिए ये नामावली मैंने तैयार की। नामावली मतलब क्या है? मैं अभी नया शब्दों का जितना भी अर्थ है मैं आपको इसका कहानी पढ़ू, उसके बाद मैं आपको समझाती हूँ। नामावली मतलब लिस्ट ऑफ नेम्स, പേരുകൾ എഴുതിയ ഒരു ലിസ്റ്റ്। अപ്പൊ मेरे को सच का जो रियल कवि है उसका चुनाव मैं नहीं कर पाया, इसलिए मैंने ये नामावली तैयार की है और मैं आपको सौंप रहा हूँ। मतलब आपको आपके पास इसलिए दिया है कि मैं सही कवि का चुनाव नहीं कर पाया, ठीक है? तो महाराज ने कई घंटे विचार किया और आज्ञा दी, इन सबको कैद कर दो, इनसे कोलू चलाओ और हुक्म दे दो कि अब से जो आदमी कविता करेगा उसकी कोड़े मार मार कर जान निकाल ली जाएगी। तो അതിനുശേഷം രാജാവ് എന്ത് ചെയ്തു? രാജാവ് ഇതിനെപ്പറ്റി ആലോചിച്ചു, എങ്ങനെയാണ് ഈ 1001 പേരിൽ നിന്ന് യഥാർത്ഥ കവിയെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് ആലോചിച്ചു। അപ്പൊ ഹലോ, കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എല്ലാരും അല്ലേ? सब लोग सुन पा रहे हो बच्चे लोग? हाँ या ना बोलिए। तो മഹാരാജാവ് എന്ത് ചെയ്തു? മഹാരാജാവ് കുറെ ആലോചിച്ചു എങ്ങനെയാണ് യഥാർത്ഥ കവിയെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അപ്പൊ മഹാരാജാവിന് ഒരു ബുദ്ധി തോന്നി. മഹാരാജാവ് മന്ത്രിയോട് പറഞ്ഞു, ഇവരെ എല്ലാവരെയും കാരാഗ്രഹത്തിൽ അടയ്ക്കൂ, എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? കോലു ചലാവോ. കോലു ചലാവോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്?
എണ്ണയാട്ടുന്ന യന്ത്രം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇങ്ങനെ പണ്ട് കാലത്ത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി 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 വന്നിട്ട് എണ്ണയാട്ടുന്ന ഒരു യന്ത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനകത്ത് നിന്ന് ആട്ടി ആട്ടി നമ്മൾ എണ്ണ എടുക്കും. അപ്പം രാജാവ് പറഞ്ഞു, എല്ലാ ഈ 1001 കവികളെയും കാരാഗ്രഹത്തിൽ അടയ്ക്കൂ. അതിനുശേഷം കോലു ചലാവോ, ഈ എണ്ണയാട്ടുന്ന യന്ത്രം അവരോട് ചെയ്യാൻ പറയൂ. എന്നിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? അബ്സെ ജോ ആദ്മി കവിത കരേഗ ഉസ്കി കോടെ മാർ മാർക്കർ ജാൻ നികാലി ജായേഗി. അതിനുശേഷം അവരോട് ഈ പണി ചെയ്യാൻ പറയൂ. അതിനുശേഷം ആരെങ്കിലും കവിത എഴുതുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ചാട്ടവാറുകൊണ്ട് അടിച്ച് അവരെ ചാട്ടവാറുകൊണ്ടുള്ള അടി അവർക്ക് ലഭിക്കുമെന്ന് പറയൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മന്ത്രിയോട് രാജാവ് പറഞ്ഞു. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? सो मंत्री ने आज्ञा का पालन किया. अब वहां एक भी कवि न था, न कोई काव्य की चर्चा करता था. तो മന്ത്രി എന്ത് ചെയ്തു? രാജാവ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ 1001 പേരെയും കാരാഗ്രഹത്തിൽ അടച്ചു. എന്നിട്ട് എല്ലാരോടും പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കവിത എഴുതുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചാട്ടവാറ് കൊണ്ട് അടി തരും എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം എന്താ സംഭവിച്ചത് നമുക്ക് നോക്കാം. 6 महीने बाद महाराज 1001 कवियों के कैद खाने में गए और उन सब की तलाशी की आज्ञा दी. 1001 कवियों में से 101 ऐसे निकले जिन्होंने बंदीगृह की कड़ी यातनाओं के बीच में रहते हुए भी रात के समय जग जग कर पहरादारों से चुप चुप कर कविता की थी. ഇങ്ങനെ 6 മാസം അവരെ എല്ലാവരെയും കാരാഗ്രഹത്തിൽ അടച്ചു. ഓക്കെ, കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? Say yes or no. സോ 6 മാസം എല്ലാവരും കാരാഗ്രഹത്തിൽ അടച്ച 6 മാസത്തിന് ശേഷം യെസ്, ആർ യു ഏബിൾ ടു ഹിയർ മീ? സോ 6 മാസത്തിന് ശേഷം മന്ത്രിയും രാജാവും കൂടെ നമ്മുടെ കാരാഗ്രഹത്തിൽ പോയിട്ട് എല്ലാവരെയും തലാശിക്ക് ആജ്ഞാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാരെയും ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. അതായത് ഇവരോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ കവിതയൊന്നും എഴുതരുതെന്ന്. അപ്പം 6 മാസത്തിന് ശേഷം രാജാവും മന്ത്രിയും കൂടെ കാരാഗ്രഹത്തിൽ ചെന്നിട്ട് എല്ലാവരെയും സെർച്ച് ചെയ്തു. ഓക്കെ, സോ 1001 കവികളെയാണ് നമ്മൾ കാരാഗ്രഹത്തിൽ അടച്ചത് അല്ലെ. അതിനകത്ത് 101 കവികൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഈ അതായത് കാരാഗ്രഹത്തിൽ കിടക്കുമ്പോൾ കൂടി അവര് രാത്രി ഉറക്കം ഒഴിച്ചിരുന്നിട്ട് കവിതകൾ എഴുതുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് 1001 പേരിൽ 101 പേര് മാത്രമാണ് രാത്രി ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് കൂടി രാത്രി എണീറ്റിരുന്ന് ഉറക്കം ഒഴിച്ചിരുന്ന് കവിതകൾ എഴുതിയിരുന്നത്. ഓക്കെ, सो उन्होंने यह ना सोचा कि अगर महाराज को उनको इस अपराध के बारे में पता लग गया तो उनका क्रोध जाग उठेगा और इस राज्य का सबसे बलवान आदमी उन्हें कोड़े मार मार कर जान से मार डालेंगे. സോ അവര് ഇതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചതേ ഇല്ല. കാരണം ഇവര് രാജാവ് എന്താണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്? നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കവിത എഴുതുന്ന കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചാട്ടവാറ കൊണ്ടുള്ള അടി കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അതില് 101 പേര് ഈ ചാട്ടവാറ കൊണ്ടുള്ള അടിയെ പറ്റി ചിന്തിച്ചേയില്ല. അവര് രാത്രി ഉറക്കം ഒഴിച്ചിരുന്നിട്ട് കവിതകൾ എഴുതുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, महाराज ने मंत्री से कहा, तुमने देखा ये 900 आदमी कवि न था, नाम के भूखे थे, उनको 6 महीने की तनख्वाह देकर विदा कर दो और ये 101 आदमी किसी हद तक कवि है, इनको रहने के लिए हमारा मोर महल दे दो और देखो इन्हें किसी तरह की तकलीफ न हो. അപ്പൊ മഹാരാജാവ് എന്തു പറഞ്ഞു? മന്ത്രിയോട് പറഞ്ഞു, ഈ 1001 പേരില് 101 പേര് മാത്രമാണ് ഒരു ഹത്ത്, അതായത് ഒരു അപ് ടു സർട്ടൻ ലെവൽ ഇവര് കവികളായിരുന്നു. കാരണം ഇവര് കാരാഗ്രഹത്തിലെ കഷ്ടപ്പാടുകൾക്കിടയിലും അവര് രാത്രി ഉറക്കം ഒഴിച്ചിരുന്ന് അവര് കവിതകൾ എഴുതുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സോ വി ക്യാൻ ടെൽ ദാറ്റ് അപ് ടു സർട്ടൻ എക്സ്റ്റെന്റ് ദീസ് ആർ ഓൾ പോയറ്റ്സ്. സോ ഇവരെ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ 101 പേരെയും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ കഷ്ടപ്പാടുകൾ ഇടയിൽ നിന്ന് ഈ 101 പേരെയും നമ്മുടെ മോർ മെഹലിൽ, അതായത് രാജകൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവർക്ക് എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കൂ. ഓക്കെ, ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരെ 6 മാസത്തെ ശമ്പളം കൊടുത്ത് തിരികെ അവരുടെ വീടുകളിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചേക്കൂ എന്ന് രാജാവ് പറഞ്ഞു. സോ അസ്കെ ബാദ് ക്യാ ഹുവാ? मंत्री ने ऐसा ही किया. अब ये कवि
अच्छे कपड़े पहनते थे, अच्छा ഭോജൻ खाते थे. तो മന്ത്രി രാജാവ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മന്ത്രി ചെയ്തു. ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരെ തിരിച്ച് 6 മാസത്തെ ശമ്പളം കൊടുത്ത് തിരിച്ച് അവരെ വീടുകളിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചു. ബാക്കിയുള്ള 101 പേരെ എന്ത് ചെയ്തു? രാജകൊട്ടാരത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇഷ്ടം പോലെ ഭക്ഷണം, എല്ലാവിധ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും നൽകി അവരെ രാജകൊട്ടാരത്തിൽ പാർപ്പിച്ചു. तो 6 महीने के बाद महाराजा अपने मंत्री को साथ लेकर एक बार फिर 101 कवियों के महल में गए और उन सबको अपने सामने बुलाकर बोले, तुम सबने बीते 6 महीने में क्या कुछ लिखा है, हम सुनना चाहते हैं. तो 6 മാസം കഴിഞ്ഞ് രാജാവ് എന്ത് ചെയ്തു? രാജാവും മന്ത്രിയും കൂടെ കൊട്ടാരത്തിൽ പോയി ഈ 101 കവികളെയും കാണാൻ വേണ്ടി ചെന്നു. അപ്പോൾ രാജാവ് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ ഈ അതായത് തും സബ്നെ പിछले 6 महीने में क्या क्या लिखा है मुझे सुनना है. രാജാവ് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഈ കഴിഞ്ഞ 6 മാസത്തിൽ ഈ കൊട്ടാരത്തിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കഴിഞ്ഞ 6 മാസത്തിനിടയ്ക്ക് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കവിത എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ? തോ എനിക്കത് കേൾക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. सो നമ്മളിപ്പം अभी हमने पेज नंबर 2 खत्म किया है, जो पार्ट 1 का पेज नंबर 2 खत्म किया है. ठीक है.